کمیٹی کی جانب سے حضرت کی عارف کا اہتمام ہے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد زاہد حسین اتاری صاحب اور حضرت علامہ محمد علی حنفی صاحب، یہ تاج پوشی کے لیے میں دونوں شخصیات سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے رسم مبارک سے اس کی دستار فرشتے میں سجائی ہوگی، اس کی دستار فرشتے میں سجائی ہوگی، جس میں نالین نبی سر پہ اٹھائی ہوگی۔ یہ کہیں کہیں کچھ پوچھا جا کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فیض رضا کو عام کرنے میں مصروف نظر ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، فضیلت میں، ذل بیان میں معاف کرتے ہوئے معاف فرمائے۔ اسی طرح آشیانِ رسول جاؤ پر جاؤ انہیں سماعت کرنے کے لیے دربار عالیہ سفیر سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر صبح کے پورے 4 وقت تھا، 4 بجے کے وقت پہ حضرت کو خطابت کے لیے مدعو کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ انہیں سننے کے لیے اس وقت بھی موجود رہے۔ شہنشاہ احمدآباد حضرت سفیر سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر اہل سنت کی خاص نگاہ شفقت میں اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، اور علماء اسی مکان کے لیے جو علماء یہاں تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ کتابوں کا تحفہ ہے۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا حافظ زاہد اتاری قادری صاحب کو یہ حیات اعلیٰ حضرت کی تصدیق کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ حسین عارف اتاری قادری صاحب کو یہ تحفہ بزم فیض رضا نظر اتار کمیٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت یہ چادروں کے لیے تحفے بھی علماء کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کب کہا بادشاہی دے عشق اکبر مجھے الہی دے، اور کون ہو تیری ذات کا ملک جب محمد تیری نوازی دے، اور ایک اور ہے تو سب کے جسم ڈھکے، ایسی چادر تو مصطفیٰ کی دے۔ اللہ رب العزت کالی قدری کا صدقہ علماء کی عزت و تقدیر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ محمد علی حنفی صاحب کو یہ تحفہ علامہ غلام حسین سکندری صاحب پیش کر رہے ہیں، اور یہ کتاب کا تحفہ بھی حضرت علامہ غلام حسین سکندری صاحب اور دیگر علماء کو پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ دائر بتایا اور وقت کافی ہو چکا کہ ہم سنیوں کے پاس زکوٰۃ الرسول ہے۔ مل کر گزارا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہم سنیوں کے پاس زکوٰۃ الرسول ہے، جنت اسی کی ہے جو غلام رسول ہے، جنت اسی کی ہے جو غلام رسول ہے۔ میں دائی ادب و احترام کے ساتھ مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت حضرت علامہ مفتی صبر عباس اتاری قادری محمد عبدالعلیہ سے
نداء سے درخواست گزار ہوں کہ اگر اپنے خلاف سے ہم سب کو مستفیض موت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالمدبرات امرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ مشاکان صحابہ و اہل بیت بزم رضا کمیٹی کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں ان سب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی پیر پیران میر بیران فرد الافراد سید الاسیاد قطب الافتاب مرجع الاوتاد نافع الفساد الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت اور ہمارے مخلص و محترم دوست محمد عابد اتاری صاحب، آپ نے حکم فرمایا کہ دوست اس دفعہ پھر آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں اور آپ کو سبق سناتا ہوں۔ وقت آپ کے سامنے ہے، یقیناً آپ لوگ کاروباری حضرات ہیں، صبح آپ کی بھی مصروفیات اور میں نے ابھی سخی کے قدموں میں بھی حاضر ہونا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو زیادہ پیغام عرض کر دوں تاکہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کروں گا کہ ایسے علماء کو ضرور آپ بلایا کریں جیسا کہ ڈاکٹر علامہ مختار حیدری صاحب، آپ نے خوبصورت خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک روح و دبدبہ و طاقت بخشی ہے، اللہ پاک اس میں مزید برکات عطا فرمائے۔ اس نوجوان کو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ کسی کی کوئی فنکاری اداکاری اور مداری نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور جب شہنشاہوں کی نگاہ ہو جائے نا تو پھر وہ جھلکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ڈاکٹر مختار حیدری صاحب کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ذوق علمی میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے یہ انتخاب کیا کہ ان کو بلا کے ہم سنیں ان کو میں شاباش دیتا ہوں۔ کوشش کیا کریں ایسے پڑھے لکھے علماء کو بلائیں تاکہ وہ آپ کے سامنے حقیقت کے دریچے کھول کے رکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں نا وہ بزرگوں سے ثابت شدہ ہیں۔ یہ جو بڑوں کی اولاد بگڑ چکی ہے، اب ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا چورن زیادہ دیر تک بکنے والا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں برقرار رہیں تو خدا کے لیے 1400 سال سے امت جس راستے پر ہے یہ اس راستے پر آ جائیں تو ان کو عزت مل سکتی ہے۔ انہوں نے اسی راستے پر رہ کر بڑی عزتیں کمائی ہیں، بہت کمائی ہیں، لیکن نہ جانے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں۔ ساڑی پنجابی کہتے ہیں شالا آخری بیڑا کی زدہ پہڑا نہ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کسی کی جو انتہا ہے وہ پوری نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ इनको बस समझ की तौफीक अता फरमाए। ये जो जितनी उन्होंने बातें की है ना, इसमें वो थोड़ा सा आपने सख्त लफ्ज़ कहते थे बदमाश, आप परेशान ना हुआ करें। ये अमली तफसीर थी अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, समझ आ रही है। और इतनी जुर्रत और गैरत और हमीयत अगर बंदे में ना हो तो मैं समझता हूँ उसे स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। इतनी जुर्रत होनी चाहिए उसके अंदर कि वो जब ललकारे तो फिर ऐसे ललकारे के सामने वाला तरफ्ता हो रह जाए। समझ आ रही है मेरी बात की आप हज़रात को। तो मुझे खुशी हुई हजरत आए और आपने बड़ा खूबसूरत खिताब किया। अल्लाह ताला उनके ज़ोरे बयान में बरकत अता फरमाए। आइए एक मसला आपकी खिदमत में मैंने अर्ज करना है और समझाना है। अगर हम समझ गए तो इंशाअल्लाह मेरा भी पैगाम वो पहुंच जाएगा और अल्लाह ताला उसकी बरकत हम सबको जरूर अता फरमाएगा। उसकी रहमत पे हमें उम्मीद है। ग्रामी कदरत जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फल मुदब्बिराति अमरा, फरमाया कसम है उन हस्तियों की, कसम है उन जानों की, कसम है उनकी, ये मैं आसान कर रहा हूं। फरमाया कि जो दुनिया के कामों की तदबीर करते हैं। अब ये कसम उठाई है कि जो दुनिया के कामों की तदबीर करते हैं, उसको निजाम को संभालते हैं, ये उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तफसीर खाज़िर उठा के देखें, उसके अंदर अल्लामा खाज़िर ने लिखा है कि ये जो फल मुदब्बिरात अमरा जिनकी कसम उठाई गई, फरमाया इससे मुराद अल्लाह के वो फरिश्ते हैं कि जिनको अल्लाह ने मामूर फरमा रखा है। कोई बारिश पर है, कोई रिज्क रोटी पर है, कोई माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है, कोई रूह ढूंढता है, XYZ। ये सारे जो फरिश्ते ये तदबीर अमल करते हैं। दुनिया में जितने काम हैं वो अल्लाह ताला इनके जरिए से ही फरमाता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी शान है। समझ आ रही है मेरी बात की। वो डायरेक्ट भी कर सकता है लेकिन उसने फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई है और फिर वो इतने आसान अंदाज में काम करते हैं कि अल्लाह ने उनकी भी कसम जिक्र फरमाई। आवाज बहुत कमजोर वाली है। मुझे इस बात का एहसास है कि 2 बजने वाले हैं, मुझे बिल्कुल एहसास है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा लेकिन आप हजरात थोड़ा सा गोली छाड़ के बैठे चौकड़ियां घुटने छोड़ दे, बिल्कुल ऐसे नाराज नहीं हुए। तो थोड़ा सा ना आप हुजूर के मेहमान हैं और आए तो गौस पाक के भी मेहमान, गौस पाक के मेहमान है और गौस पाक के बेटे सभी के शहर में बैठे हैं। समझ आई है। और इस मस्जिद को भी जैसे निस्बतें हैं अल्लामा ज़ाहिर साहब जानते हैं, बड़े बड़े हमारे शहंशाह यहाँ आते रहे। आपके पीछे नजर सब होनी चाहिए, सुस्ती ना गालिब आए। आप जो मैं बात समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। अल्लामा खाज़िर ने लिखा इससे मुराद फरिश्ते। बात समझ आ रही है आप सभी? अगर ये आ चुकी है थोड़ा सा आगे चलिए। इसी के तहत अगर आप तफसीर बेज़ावी पढ़े, काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला, आपने एक अगली बात भी लिखी और बड़े कमाल की लिखी है। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे जितने अकायद है ना ये कुरान हदीस से साबित है, कोई पढ़े तो फिर पता चले ना। और वही बात अल्लामा हैदरी साहब आपको कर रहे थे कि किससे कहानियां नहीं, दलाइल किताबों में मौजूद है। बस हम नात खानी सारी रात सुनते रहते हैं, नात खानी के हम मुखालिफ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आप 8 से 10 बजे तक तकरीरें करवाएं, सारी रात बात में नात खानी, यकीन करें बसों का ऐसा होता है। कहते हैं नात खान कि हमें कोई सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर जिनको सुनता है उनको सुनो ना। ये बात बड़ी एक तरह हकीकत है, कोई भी महसूस न करे। चूंकि जो खुर्शीद खान सैयद अकीदा नात खान है ना, उसके बारे में मेरे मुर्शिद गिरामी सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आपने फरमाया अगर मैं मुबालगा करूं तो नात खानों के बगैर मैं जी नहीं सकता। ये सैयदी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया। आपका पेज है मौलाना इलियास का, उसके चल के देख ले, ना हो तो मुझे पकड़ ले। तो आपने कहा कि मैं जी नहीं सकता। निगरानी शुरा कहने लगे हजरत क्यों नहीं आप जी सकते? फरमाया जब ये नात पढ़ते हैं मेरे दिल में इश्क की चिंगारी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा नात खान जब पढ़े ना तो यकीनन इश्क की चिंगारी उठती है। और ये एक दुनिया है बाबा, ये एक दुनिया है। समझ आई? सैयदुल अकायद, सैयदुल अमाल, सैयदुल अफाल लोगों को आप सुने, लेकिन एक तरीका है। ठीक है, अगर रोटी एक हो और 2 देखे सालन की बन जाए तो अच्छी बात तो नहीं है। और भी समझ आ रही है? सालन की चस है, बहुत चस है, लेकिन रोटी भी पूरे जिस्म को नशोनुमा देती है। अब रोटी तकरीर की मानेद है और ना खानी सालन की मानेद है, उसमें बड़ी लुत्फ और बड़े लज़्ज़त होती है। तो आप जरा ध्यान किया करें, जितना वो हो उतना वो भी तो हो ना। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया है, अल्लाह समझने की तौफीक दे। काजी बेज़ावी रहमतुल्लाह तआला क्या कहते हैं, सारे भाई तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात समझ आए तो आप बोल सकते हैं
قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ فن مدبرات امر، اس میں وہ فرشتے تو ہیں ہی ہیں، لیکن فرمایا صرف فرشتے نہیں ہیں، لیکن نفوس الفاضلہ، فرمایا اس سے مراد اللہ کے ولیوں کی روحیں بھی ہیں، کیونکہ فرمایا جب اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے، اس کی روح کو جب اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، تو پھر اس روح کو کہا جاتا ہے کہ بتا اب تو کیسے خوش ہو، تو یہ روح ولی کی کہتی ہے کہ مجھے ان فرشتوں کے ساتھ اجازت دے دے جو لوگوں کی بلی بناتے ہیں تاکہ میں بھی لوگوں کی بلی بناؤں۔ مجھے نہیں فرمائی فرانسی کو بنانا، آواز سمجھ آئی آپ سبھی آپ کو؟ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے کام کرتے ہیں، یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور میں ویسے بھی آپ کو یہ مسئلہ اب ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اور مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت قرب خاص کا نام ہے، یہ صاحب بارے چلیے پڑھ لیں، انہوں نے صحیح وہی لفظ لکھے، ولایت قرب خاص ہے، یہ اللہ دیتا کس کو ہے؟ فرمایا نیک اور اچھی طبیعت کے لوگوں کو دیتا ہے، بلکہ اگر فتاوی رضیہ شریف پڑھیں اس کے اندر سید اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ تو پوچھا کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں شریعت و طریقت الگ ہے تو کیا یہ بھی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ تو بہت بڑے جاہل ہیں۔ تو کافر بھی ہوتا کون ہے؟ فرمایا امام شافعی نے یہ بتا دیا تھا مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سمجھ آپ کو؟ تو فرمایا ہمیشہ وہ ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو گرامی کا حضرات ولایت قرب خاص کا نام ہے، اللہ دیتا کس کو ہے؟ فرمایا عالم کو۔ سمجھ آئی؟ اور وہ جو عالم ہوتا ہے وہ پھر شریعت کا پاسبان بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عامل کو دیکھا جاتا ہے لیکن کامل کو نہیں دیکھا جاتا، جبکہ شریعت کے اندر عامل پلس کامل۔ آواز کمزور ہے، آواز کمزور ہے، آپ کی آواز بھی کامل ہونی چاہیے۔ 5 کلو کا سامان کھلائیے، میرا ساتھ دیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو جتنا میں نے بات کرنا آپ کو میں نے بتایا لیکن اس سے 5 منٹ پہلے ختم کروں، مسئلہ سمجھ لیجیے۔ عامل پلس کامل یہ ہو تو پھر وہ ولی ہوتا ہے، یہ جو قرب خاص ہے، یہ جو ولایت ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ جس کے بارے میں لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سیدھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے فرمایا شریعت اور طریقت ہرگز دو راہیں جدا جدا نہیں ہیں، اکٹھی، ہرگز جدا نہیں ہیں، اکٹھی ہیں۔ اور مثال غلط ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھو تو انہوں نے کمال کر دیا، فرمایا صوفیاء کہتے ہیں شریعت اور طریقت ایسے ہی ہے جیسے چڑیا کے یا کبوتر کے 2 پر ہوتے ہیں، فرمایا اگر ایک پر سرے سے آپ کے کاٹ دیا جائے تو اسے کہو اڑ جائے گا۔ سمجھ گئے اس بات کو، لیکن میں باہر سے نہیں ہوتا اپنی بات پر ناراض نہ ہونا، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سبھی اللہ پر بھی کریں، جیسے کبوتر کا یا چڑیا کا ایک پر بالکل کاٹ اسے کہو اور نہیں ہو سکے گا، فرمایا اسی طرح جو صرف سید لے کے کرے طریقت نہ وہ بھی فائد، اور جو صرف طریقت کا نعرہ لگائے سید نہ وہ بھی فائد، چل ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے، شہباز وہ بن سکتا ہے جس کے پاس دو پر ہو، شریعت کا پر بھی ہو، طریقت کا پر بھی۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کربلا کے سید نے یہی تو بتایا تھا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، کربلا کے سید نے یہی تو بتایا تھا، نہ شریعت کا دامن چھوڑا نہ طریقت کا دامن چھوڑا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، حسین سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں۔ یاد کر کے پیروں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ آج انڈرسٹینڈ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے ولایت جو قرب خاص کا نام ہے، اور اللہ عالم اور سیدہ پاک لوگوں کو دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، آج کل لوگ جو ولیوں سے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے جب تک ولایت پاک نیک اور اچھے لوگوں کے پاس رہی تو سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، اور جب آ گئی داڑھی منڈے فاسق و فاجر، اب میں یہ نہیں کہتا ولایت ان کے پاس آ گئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ ان 4 پائیوں پہ بیٹھے، تھوڑی سی اور مشکل بات ہوگی، ناراض نہ ہونا، تھوڑی سی مشکل بات ضرور ہے، جب یہ ان سیٹوں میں بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کتابوں جو ولی کتابوں میں ہے یا جو ولی مزار میں ہے وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہمیں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ایسا ولی ہوگا تو میں ویسے ہی کہا نہیں۔ آپ کے لیے حق یہ ہے آپ حقیقت کو تلاش کریں، ان کی نفرت میں انہیں نہ چھوڑیں اور ان کی محبت میں ان کو نہ مانیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے، ہوتا یہ ہے
अगर मानने पे आए तो जाहिल को भी पीर मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो अच्छों को भी छोड़ देते हैं। इन जाहिलों की वजह से अच्छा नहीं छोड़ना, अच्छों की वजह से जाहिल को नहीं मानना। नहीं फरमाया, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हनफी साहब और उलमा की दाद ने मेरा हौसला बुलंद किया है। ये मैं बात कर रहा हूं कि अहले सुन्नत की तर्जुमानी और नुमाइंदगी है। इस बात को समझो, समझ आ रही है? अच्छों की मोहब्बत में बुरे को सर पर मुसल्लत न करो, और अगर बुरों की वजह से अच्छों को न छोड़ो। आपको चाहिए रास्ता वो तलाश करें जिसके ऊपर अच्छा हो तो नबी अच्छा होगा। समझ में थोड़ा सा आगे चलिए। ये जो विलायत है ना, इसके बारे में अहले सुन्नत का नजरिया क्या, ये भी सब बात फरमा तो जो करे फ्रांसीसी वाले, मैं बड़ी खास बात छेड़ बैठा हूं। इसके बारे में आपको पता, एक है राफी, एक है खारजी, एक है सुन्नी। मैं हज़रात उलमा की खिदमत में सबक सुना रहा हूं और आपसे गुजारिश है, जो राफी है उनके नजदीक विलायत पता क्या है? वो कहते हैं विलायत सिर्फ 12 इमामों के पास है, बस इसके अलावा कोई वली नहीं है। समझ आई? अच्छा, जिस पर वो राजी हो गए उसे विलायत देते हैं। और दूसरी बात, उनमें दूसरा फॉल्ट ये है, वो कहते हैं राशियों के नजदीक जो विलायत का नुक्ता नजर हो गया है कि ये जो मकाम विलायत है ये नबूवत से भी आगे है। ये दो मेन पॉइंट है। समझ आ रही मेरी बात की? ये समझ लें, ये खास लंगर कभी कभी मिलता है। और ये बड़ी खास अकीदे की बात कह रहा हूं आपसे। राशियों के नजदीक विलायत जो है वो ये है कि बस इन्हीं में बहादुर है, मकसूद है, बाहर नहीं जा सकती। और दूसरी बात कि ये नबूवत से भी आगे है। अहले सुन्नत के नजदीक जो ये नजरिया रखे जा रहे हैं खारिज है। खुदा का खौफ कर या बोलो तो हाथ तो बड़ा चूमा है, हाथ चूमने से ज्यादा बोलने से हौसला मिलता है। इसीलिए तो लोग ऐसे मसले नहीं छेड़ते क्योंकि आगे से रिस्पॉन्स फॉर्म कर नहीं आता। और राजी झूठ भी बोले सामने वाह 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 करता तेरे से क्या कह दिया है, मेरी कौम कब बोलेगी जान, कब बोलोगे तुम लोग? जो मसला मैं बता रहा हूं ना, ये गड़े उखाड़ देने वाला मसला है। समझ रहे? राजियों के नजदीक विलायत मकाम विलायत नबूवत से भी आगे है, लेकिन हमारे नजदीक जो ये अकीदा रखे अहले सुन्नत के नजदीक तो भाई शाम से खारिज है। अपने हाथों की विजारत करो सारी खबरें। समझ बड़ी बात की इस बात को जरा समझ लेंगे। देखो दांत नहीं निकालने बोल सकते हो, ठीक है, सामने बैठ के ये ऐसे काम ना किया करो। माल वाले आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के। ये है राफियों के नजदीक। अच्छा, जो खारजी है उनके नजदीक विलायत क्या है? वो कहते हैं विलायत एक लाइन तो है, पर ये याद रखो जो वली होता है ना, वली तो वली रहा, साथ में जो नबी है वो कर कुछ नहीं सकता। वली होता है और इख्तियार नहीं होता। ये खारजियों के नजदीक विलायत का मियार है। राशियों के नजदीक वो कहते हैं वलियों से भी आगे, नबियों से भी आगे, और किसी अकीदत महबूब है बस। और जो खारजी है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो विलायत है ना ये है सही, लेकिन जिसके पास हो आप ऐसे ही जाते ये भला वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस खत्म। उनके नजदीक ये है। अब जो सुन्नी है वो क्या कहते हैं? ये मसला आज आपको समझाना था। क्योंकि आप एक लंगर ले जाए ना, प्लेट लंगर गौसिया, मजा आ जाए। सुन्नी के नजदीक विलायत क्या है? सुन्नी के नजदीक विलायत ये कोई खास का नाम है, और जिसे रब ये अता करे वो हर देश नबी से आगे नहीं हो सकता, बल्कि बराबर भी नहीं हो सकता। बल्कि ये दरजात वैसे शुरू सिद्दीक अकबर से होते हैं। आज का वली सारे मिल जाए तो सिद्दीक अकबर के बराबर हो ही नहीं सकते। वो जो तरतीबात है उसके मुताबिक है। समझ आ रही है? विलायत कोई खास का नाम है, लेकिन हर ना नबी के बराबर ना आगे, ये पीछे होना था। उसकी तरतीबात होगी, अगर टाइम वक्त करता हूं। ये पहली बात। और दूसरी बात, सुन्नी के नजदीक विलायत ये है कि जिसको अल्लाह ताला चुन ले, अल्लाह दो चीजें बतौर खास देता है। उस वली को अल्लाह इल्म भी अता करता है, इख्तियार भी अता करता है। आपने तवज्जो नहीं करवाई मैं क्या कह रहा था? हम समझ आइए आपको? ये तायराना नजर हमने सब पे डाल दी है। जो स्प्रे करना था वो मैंने कर दिया। ये अहले इल्म जानते हैं जो स्प्रे करना था वो मैंने कर दिया है। समझ आई? सुन्नियों के नजदीक मकाम विलायत ये कोई खास का नाम है, याद रखो। लेकिन जिसको अल्लाह अता करे वो कभी भी ना नबी के बराबर ना आगे हो सकता है, नहीं। समझ आई? और जिसको अल्लाह मकाम विलायत दे
اللہ بطور خاص دو چیزیں دیتا ہے، اسے علم بھی دیتا ہے اور اختیار بھی دیتا ہے۔ وہ ظاہر کو وہ دلوں کی بھی جان لیتا ہے، اور پھر اختیار اتنا ہے اگر وہ رب سے مانگ لے تو ان پہ بھی جان ڈال بھی کرتا ہے۔ ہاتھ نہیں ہوئے، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ تو بھئی بات سمجھ آئی کوئی نہیں ہے آپ رات کو؟ اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے کہ آپ کی محبت ہے، یہ بس میرے مرشد کی نگاہ ہے اور میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سمجھ میں کے کوئی نہیں آیا؟ یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اہل سنت کے نزدیک مقام ولایت اور معیار ولایت اور عقیدہ اور نظریہ ہے۔ سمجھ آئیے میری بات کی؟ آپ آ جائیے، اس مسئلے کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ شہاب نامہ آپ نے دیکھا ہوگا، قدرت اللہ شہاب کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نا ذرا مارکیٹ میں اس کو سخت ضرور کیجیے گا۔ یہ جس بندے نے لکھا شہاب نامہ، اس کے اندر اس نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، اور بسا اوقات تو ایسی بات لکھتا ہے کہ بندہ کہتا یہ بڑا صوفی بندہ لگتا ہے۔ یہ سرکاری ملازم تھا، یہ قدرت اللہ شہاب نامی بندہ سرکاری ملازم تھا۔ یہ کہتا کہ میری جب نوکری ختم ہونے کے قریب تھی تو مجھے جھنگ کا ڈی سی لگا دیا گیا۔ یہ ضلع جھنگ یہ میرے ٹوپے سے 35 کلومیٹر دور شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس میں حضرت سلطان باہو نے ڈیرے لگائے ہوئے۔ اس کی ایک تحصیل ہے چوکوٹ، جہاں پر آپ کا بازار گڑھ مناجات قریب یہ قصبہ ہے۔ سمجھ آئی؟ کہتا ہے میں وہاں کا ڈی سی تھا، اور میرے نا دل میں ایک بات آ گئی کہ نوکری تو ختم ہونے والی ہے، تو لہٰذا آپ کوئی تسبیح، کوئی مصلی، کوئی نماز، کوئی دین سیکھ لیں۔ آپ کو پتہ نا کہ جب فارغ ہوتے ہیں نا اس وقت بڑی تقدیمی اندر کا جذبہ جاگتا ہے۔ جب نوکری ختم ہوئی سیدھا مسجد میں تصویر لے لی، اور کئیوں ڈپٹیوں کو اتنا شوق چڑھ گیا انہوں نے تو ترجمہ بھی لکھ دیا۔ میں نے کہا ڈپٹی بھی ترجمہ لکھے گا؟ ڈپٹی بھی ترجمہ لکھے گے؟ کمال والی بات ہے یار، خدا کا خوف کرو یار۔ بہرحال وہ لکھ لیتے ہیں، ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی اس میدان کے شاہ سوار ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو احمد رضا سے پوچھ۔ ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے نہیں فرمایا، ابتداءً 14 علم ہونے چاہیے، اور تھوڑا سا بڑھائیں تو 30 علم ہو تو پھر ترجمہ کریں۔ ترجمہ نہیں کر سکتا وہ بندہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگلی بات ساری سمجھنے والی ہے۔ وہ جو قدرت اللہ شہاب تھا، وہ کہتا میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ مجھے نا ایک دوست ملنے آیا، اس نے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب دے دی، جس کا حوالہ بھی حدیث صاحب دے رہے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہوگا لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی، یہ جو میں نے وضاحت کی یہ ساری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب دے کے گیا، اور مجھے کہتا تھا اس کو پڑھیں، چونکہ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کو پیر نہ مل رہا ہو، وہ داتا صاحب کی کتاب پڑھ اس کو پیر ملتا تھا۔ تو وہ کہتا میں تو کامل پیر تلاش کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا آج سے 150 سال پہلے اگر وہ کامل تلاش کر رہا تھا، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات ہے بابا، کسی بھول میں نہ رہنا۔ اس نے کہا اس وقت کامل کا مطلب ہے کام تو بڑا پرانا خراب ہوئے ہوا ہے، نہیں تو فرما رہے اب تو زیادہ بگڑ گیا، خرابی پہلے ہی آ گئی تھی۔ اللہ بس حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتا ہے میں نا کتاب پڑھ رہا ہوں، جو ہے میری طرف آپ پڑھ رہی ہے وہ کتاب، کہتا ہے میں لیٹا ہوا میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے نا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کے اندر لکھا کہ جیسے دنیا کا نظام چلتا ہے نا، کہ یہ جناب پوری دنیا ہوتی ہے، ایک شہر ہوتا ہے، شہر کے اندر تھانے ہوتے ہیں، وہاں جناب سارا محکمہ بیٹھتا ہے، اس کے تحت ڈاک کا الگ ہوتا ہے، اسکول کا الگ ہوتا ہے، میڈیکل کا الگ ہوتا ہے، بسوں کا الگ۔ اسی طرح فرمایا کہ اس دنیا میں روحانی طور پر بھی نظام چلتا ہے، اصل میں وہی بندے چلاتے ہیں۔ اولیاء، اقطاب، اوقات، نجبا، صلحاء، فقہاء، بلغاء، جو لوگ اس میں سارے بیچ میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جھنگ کا ڈی سی تھا، میں لیٹ کے پڑھ رہا ہوں، یا میں نے یہ پڑھا میری خود سے نکل گئی یار، یہ تو کہتے تھے کہ پیر مل جائے گا، کیڑی گل انہوں نے لکھی ہے، ڈی سی میں ہوں، حکم میرا چلتا ہے اور نظام یہ سنبھالتے ہے۔ وہ بات کہتا میری خود سے نکل گئی۔ اور اگلی بات سننا، اس پر کوئی نہ بھی بولے تو کوئی حرج نہیں، زندہ دل ضرور بولے گا، اس پہ بات سننے پہلے۔ کہتا ہے میں جناب نہیں رہے، میں جب کتاب اپنے سینے پر رکھ کے نہ ہنسنے لگا، میں نے کہا یار یہ بندہ تھے کہ یہ میں نے کیا پڑھی، اور ڈی سی میں ہوں، حکم میرا، سائن میرے، یہ نظام چلاتے ہیں، یہ کون ہے یار، نظر بھی نہیں آتے اور نظام چلاتے ہیں۔ کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ جب لگی نا، اور اگلی بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہنا نہیں ہے، ہاں آنکھ جب لگی نا، کہتا ہے خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا راوی میں کشتی پر جا رہا ہوں۔
समझ आई है? और मैं यहाँ पर जो आपको बात बताने लगा हूँ इस पर भी, और अगली बार तो बोल रहे इस पर ज्यादा बनता है। हजरात उलमा बैठे हैं, जब भी हमारी दरसामी की किताब शुरू होती है ना, आज भी उलमा यही करते हैं, जो भी किताब पढ़ाने लगे कहते हैं पहले फातिहा खानी करो, मुसन्निफ को सवाब भेजें, क्योंकि ये बुजुर्गों का एक उसूल है कि जिस कामिल बंदे की किताब पढ़ो, नहीं कामिल की, उसकी रूह मुतवज्जे हो जाती है। तो फरमाया रूह तो मुतवज्जे होनी है, चलो सवाब भी पहुंचा दिया। अब दाता साहब के ऊपर रहा था कुदरतुल्लाह से हाल, तो दाता साहब की रूह ने तो मुतवज्जे होना, कामिल की रूह मुतवज्जे होती है। आप वो दिल में सोच रहा है डीसी मैं हूं, नहीं का चलता, ये कौन सी बात है? आंख लगी, कहता मैं दरिया रावी में कश्ती के ऊपर हूं और देख रहा हूं कि कश्ती चली एकदम भंवर में आके डूबने लगी। कहते दूर देखा एक बुजुर्ग था, उसने वहीं से हाथ पड़ाया, मेरी कश्ती को तरा दिया। से हम लिखते हैं, समझ आइए? और बाकायदा ये अखबारों में छपा था, ये भी याद रख लें। 70 की आइए अखबारों में भी ये छपा है कॉलम सारा। कहता है ऐसे हाथ किया और सीधा कर दिया। मैंने मुझे रुको है तो कहने लगा मैं तेरे दफ्तर में मिलने आऊंगा। कहते हैं मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर क्यों बन रहा है, ये चक्कर क्या है? खैर किताब तो मैंने बंद कर दी, लेकिन वो ख्वाब ऐसा भयानक सा था, डर गया, लेकिन याद था कि बंदा मिल में आएगा। चलते 4 दिन गुजरे, मुझे रुका आया खत। उसने कहा यार कमाल वाली बात है, एक मैंने तुम्हें डूबने से बचाया और दूसरा मैंने कहा था मैं आऊंगा, आज मैं आया हूं, तूने मुझे घास ही नहीं डाली, मिला ही नहीं है। बहुत कमजोर दिखाई आपने, बहुत कमजोर। अच्छा उसने जनाब ना बड़ा चौंका चेहरा में उठ के बैठ गया, यार ये क्या हो रहा है? कमाल है यार, आपकी बात है और वो मुझे रुक के दे रहा है। कहता है मैंने ना अपने चौकीदारों की जिम्मेदारी लगा दी कि आज के बाद कोई भी दुर्वेशिमत बंदा है ना जाने पकड़ के ले, मार भी हो तो ना जाने पाए किस रंग में आएगा। 3 दिन गुजरे, फिर मुझे रुका आ गया, कहने लगे यार बड़े अफसोस की बात है यार, दूसरी मर्तबा तुम्हें कह रहा हूं कि मैं मिलने आऊंगा, मैं आया हूं, तूने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो सोचो कि वादियों में दोनों हो गए। अच्छा अगली बात सुनिएगा। वो फिर गया ना तो सोया भी हो, उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे बंदा, यार हमें तो आइंदा से नजर रखना। 3 दिन बाद फिर खाता आ गया, कहने लगे चलो यार तुमने तो मुझे मिलना नहीं आया, मैं कल भी था, लेकिन ना तेरे जिम्मे मैं काम लगा रहा, अब उस काम ने मजीद परेशान कर दिया। ये पूरा तो खुद देख रहा है, सुनिएगा। कहता है कि तुम्हें झंग का डीसी, लेकिन कोई निजाम और भी है जो हम भी चलाते हैं। ये चक्कर क्या है? तो कहते हैं कुदरतुल्लाह कहता है कि मुझे कहा फुलान गांव के अंदर अगले महीने की 26 तारीख को एक निकाह होने वाला है। अगले महीने की 26 तारीख को निकाह होने वाला है। बाबे की उम्र 70 साल, लड़की की उम्र 14 साल। वो जाहिर है वो कर रहे हैं, लड़की करना चाहती नहीं, लेकिन वो माल दौलत के लालच में कर रहे हैं। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुदरतुल्लाह से हाथ वो खिंचाव के ड्यूटी दे दिया। और कैसे? कह 26 तारीख को 12:01 पर, पहले नहीं, 12:01 पर गांव में पहुंचना, पहले किसी को पता भी ना चले। अपनी फौज को तैयार कर लो और साथ में 3-4 लेडीज पुलिस सरकार भी लेके जानी है और अपने घोड़े छोड़े सब घोड़े ज्यादा देना, घोड़ों के साथ अपने उधर जाना है। पढ़ के ये चक्कर क्या है? और जो अगली बात लिखी कमाल हो गया। कुदरतुल्लाह शाह कहता है कि उस हाथ में ये भी लिखा हुआ था कि सिर्फ उसकी उम्र 70 साल, लड़की की 14 साल, ये नहीं। उसने कहा वो लड़की जहर खाना चाहती है, जहर उसने मंगवा ली होगी, अगले महीने की 26 को बात हो रही है, अगले महीने की। वो जब तू दूल्हे को पकड़ेगा उसको पकड़ लेना है और फौरन से पहले लेडीज एहलकार उस औरत के पास जाए और उसका जो सूट पहना होगा, उसका जो दुपट्टा होगा, दुपट्टे के साथ उसने वो गोलियां जहर की बांधी होंगी, फौरन चल के अपनी पुलिस लेडियों को कहना कि वो बोल ले तुम यहाँ के कैसे डीसी हो, तुम मर रही है और तुम बैठे हुए हो। समझ आई कि कोई नहीं आई? कुदरतुल्लाह साहब कहता है यार मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये चक्कर क्या है? वो अगला महीना है, 26 तारीख है, गाँव में है, ये कौन है जिसे हर शय का पता है? हो सकता है वो बच्ची पहले मर जाए, हो सकता है वो जहर लाई ना, हो सकता पुजारी इतने मसूद से कहता है
वो पहले 3-4 खतों से डरा हुआ था, अब कहता कि मैं 26 तारीख का इंतजार करूं। कहता जब 26 तारीख हुई 12 बजे उतने मिनट पर मैं गांव में पहुंचा, चल के छापा मारा और देखा तो बारात आई हुई है। देखा तो बाबा बुड्ढा बड़े तेल से मुछान लगा के वो जनाब उसेरा बन के बैठा हुआ है। मैंने उसको पकड़ा और फेंका अपनी जनाब वो क्या गाड़ी थी या तांगा था जो भी उसमें, और बारातियों को पकड़ा फौरन घर पे हमला कर दिया। ये तो जाति कर रहे हो, इतनी छोटी बच्ची की शादी। उसको जब देखा फौरन मैं भी साथ अंदर गया। कहता जब मैंने उसका दुपट्टे की तलाशी ली तो वो गोलियां बंदी हुई थी। मैं बैठ गया, खुदाया ये कौन है? ये चक्कर क्या है, समझ आ रही है? वो शाम को तो लेके आके आप कहता कि मैं आपको परेशान हूं, वो काम करना कर रहे हैं, वो बंदा कौन है ये मुझे कैसे पता चले? आप पता चलेगा, आप हजरात का हौस खां के बेटे के शहर में बैठे हो और तुम्हारे तो शहर का नाम ही हैदर से है। पता चलेगा ये दूसरी फरानी के शहजादे की बात है। वो कहता है जब मैं अपने बिस्तर पे देखा मेरी आंख लग गई, आंख लगी कि आगे भागा साहब आ गया। आपको पता चला है कि कोई निजाम चलाता है? समझ आइए आप सभी? अगर आपको सुन्नियत के नजदीक जिस बंदे को अल्लाह विलायत अता करे, इल्म भी देता है, इख्तियार भी देता है। एक बात पीरों के पीर की सुना के आपसे याद है, मैंने अभी सदी के दरबार पे भी जाना है इंशाअल्लाह। ये आबिद की महफिल तो मेरे घर की महफिल है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपने नुक्ता पहला समझा है ना। एक मसला, ये दिला मसला ना समझना, तुम्हें मसलक समझा है, मसलक समझ लिया है। अब इस बात को समझिएगा। मैं जरा यहाँ पर एक बात और भी चाहूंगा कि आपका शौक भी पूरा हो जाए। बस उसके अलावा कोई और नहीं है। मैं एक जुमला देने लगा हूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। मैं हजरात उलमा की तवज्जो बतौर खास चाहता हूं, इनके अलावा कोई नहीं है, फलां है। मैंने कहा बात सुनिए, 12 इमामों का बाप कौन है? चलो 11 कर लेते हैं, अली को निकाल लेते। कहते हैं इनका बाप अली है। मैंने कहा 11 या 12 इमाम जो है ना, इनका बाप है अली, और जो अली का इमाम है उसका नाम है उस्मान होना और अबू बकर। वो क्या कहता है कि इमाम अकीली है? अली से पूछना 25 साल किसके पीछे नमाजें पढ़ता रहा, किसके पीछे कहता था? पीछे इस इमाम दे। हमें बताओ ना, ये तुम्हारे ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, और इस बात को समझिएगा मैंने क्या कहा है। इमाम यहाँ कोई इमाम बन नहीं सकता, तो मैं क्या 25 साल तक क्यों बने? मुझे शर्म नहीं आती है? शर्म करो। और इसको समझ आ गई है? अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। 12 इमामा का जो बाप है ना, उसका नाम है अली, और जो अली का इमाम है ना, उसका नाम है अबू बकर। तरकीब आसाटी पे जाकर ना सीधा मर, ऐसे लाइन में आना, छलांग लगाता है। हाजियों के लिए भी एक बात कह दी है ना, तो भाई तवक्काली कुछ नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर अशरफ अली खान ये पूछना था, तू पैदा कैसे हुआ? तेरी माँ का तो कोई बच्चा जिंदा ही रहता था, तुझे भी तो पीर ने दुआ दी थी। अगर ये बात हम ना दिखा सके तो चल की सभा हमारी। वो कहते हैं हमारा कोई जिंदा रहता ही नहीं था, एक दरवेश ने कहा कि जिंदा रहेगा, वो बोली जब तक नहीं तो छह तुझे कैसे जिंदा रहता है? हाँ तो बात करो वैसे नहीं, लोगों को बताते नहीं हो। जी तो चाहता है खाल उधेड़ के रख दो। मेरा ख्याल है सुनियों के लिए इतना ही काफी है। जी का मजबूत करें अपना, समझे? इसकी हिस्ट्री पढ़ के देख रहे हैं तो ये कैसे पैदा हुआ है। इसकी माँ के यहाँ कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता था। आपने क्यों हजरत अलवी साहब की कोई जिंदा नहीं रहता, दरवेश आ गया, उसने दुआ दे दी। इस बात को समझने की कोशिश करें, और मैं बहुत दूर लेके जाना नहीं चाहता, सिर्फ इशारा देना था कि तुम्हारे नजदीक अगर विलायत 12 में है तो फिर ये इमाम की इनकी तरह। अगर तुम्हारे नजदीक खारजी हो कि बड़ी कर कुछ नहीं सकते, आपका गुरु तो पैदा ही बड़ी की दुआ से हुआ। करके
जाहिल हो, उसी बर्तन में खा के पेशाब करते हो, नमक हराम हो। एक सुन्नी है जो वलियों को मानता है, जैसे खाने का एक मसला आप समझ लेना तो इंशाल्लाह अगले साल तक सेट हो जाएगा, फिर अगले साल नया सुनाएंगे। लेकिन बात को जरा समेटने लगा हो, बिल्कुल समेटने लगा हो। मेरे अजीज दोस्तों, जो अल्लाह के वली होते हैं ना, तो जो है समझ रहा है अल्लाह तबारक व तआला उनको बतौर खास इल्म भी देता है और इख्तियार भी देता है। याद रख ले मेरी बात। और जिस वली के पास इल्म और इख्तियार हो वही मकाम विलायत पर फाइज होता है। तो आप मुझे बताएं कि सब वलियों का पीर है गौसे आजम, फिर उसका इल्म और इख्तियार क्या है? एक ही बात मैं आपको सुना देता हूँ, एक ही बात। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके हम असर एक बुजुर्ग थे, शेख हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका एक मुरीद था। वो आपके पास आया और कहने लगा कि हजरत मैंने ना, आप मेरे मुर्शिद हैं, वो उनका मुरीद था। कहने लगा कि मैंने तिजारत पर जाना, हुजूर मेहरबानी दुआ कर दें। पीरों के मानने वाले जाते हैं, हम भी जाते हैं। आज तक मैं सय्यदी अमीर अहले सुन्नत से दुआएं लेता हूँ। कहता हूँ करीम बसा निगाह कर दे, वो निगाह कर देते, मेरा काम चलता। कई लोग हैं जो रात को मुझे मार के सोते हैं, सुबह में फिर उठ के खड़ा होगा, पूरी पुरानी बेचारे करते हैं, करते होंगे। करेगा तुम अपनी टेंशन, हम तो भाई सुकून से गौस पाक कलंदर खाते हैं और सो जाते हैं। कोई टेंशन हमने कभी नहीं ली है। अल्लाह बात कहता है जो है ये क्यों है, और मेरा साईं जो जीता है। कई मुझे कहते सिक्योरिटी गार्ड रखे, मैंने कहा मेरे वालिदैन भी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद भी सारे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मुर्शिद भी जिंदा है। इनके हुक्म में मुझे जरूरत नहीं क्या, ये मेरी अपनी मोहब्बत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने साईं पे यकीन किया करो। वो आ गया शेख हम्माद के पास। ये आप जितने लोग हैं ना, मैं आज यकीन करो अपने पंजाब में चल के कहा करता हूँ कि मैंने बिलखुसूस सिंध वाले और खास मेमन बरादरी के जितने लोग हैं, मैंने उनको देखा है, वो बहुत से पाक के आशिक लोग हैं। ये बिलखुसूस मैंने देखा है, जो मैंने देखा मैं वो कहता हूँ। और उनको कहता हूँ कि ये जो सिंध की पट्टी है ना, ये जमीन या आला हजरत की है या गौसे आजम की। ये मतल करते हैं लोग सुन के। आप जरा सुनिए, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मानता है कि उसको ये बात समझ आएगी ना, तो दूसरे को कैसे समझ आ सकती है। वो आया शेख हम्माद के पास। शेख हम्माद ने एक लम्हे के लिए मुराक़बा फरमाया। फरमाने लगे बेटा इस साल नहीं जाना, वरना कत्ल भी हो जाएगा और तेरा माल भी लूट लिया जाएगा, इस साल नहीं जाना। तो वो परेशान कि मैंने इतना माल दौलत इकट्ठा किया है और मैंने तो तिजारत के लिए जाना था, इतना बड़ा काफिला, ये क्या हो गया। खैर इसी परेशानी में सर झुकाए चलता रहा। सामने से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम से मुलाकात हो गई। आपने बुला दिया, करीब आ गए, हुजूर हुक्म हो। फरमाया क्यों परेशान है? उसने कहा मैं शेख मुकर्रम की खिदमत में गया, ये कहा, उन्हें मुराक़बा करके ये बता दिया, तो इसलिए परेशान हूँ। फरमाया अगर अब्दुल कादिर जमानत दे कि ना तो कत्ल होगा ना माल लुटेगा, जाएगा? उसने कहा जाऊंगा। अच्छा मैं जाऊंगा। क्या बात है, पता तो था कि ये अब्दुल कादिर है, होता है। बहुत से बात फरमाते हैं इंतजार न किया कर पुकारने वाले, तो पुकार मेरे घोड़े पर हर वक्त सैर कशी होती है, तो बुलाएगा पीछे मेरा घोड़ा पहले तरीके हो गया। फरमाया हम अपनी सवारियां बांध के नहीं रखते, तैयार करके रखते हैं। उतनी जल्दी कमान का तीर तेरे तक नहीं पहुंचेगा जितनी जल्दी गौसे आजम तेरे पास। कभी इस यकीन से पुकार तो सही ना, मुझे फिर पता लगे गौसे आजम क्या है। आपने कहा उसने कहा ठीक है, उसने बताया नहीं मुझसे, तो सीधा सामान वाला चलो भाई। तैयारत कर ली, बड़ी बचत हुई। रास्ते में एक जगह रुका ना, पैसे वहीं भूल गए। काफिला आगे चला, थोड़ी देर आगे गया ना, तो वहां पर आराम का वक्त हुआ। कहते यार मैं थक गया हूँ, नींद बड़ी आ गई है। उनका थोड़ी देर सो रहे थे, वो सोया ख्वाब में। डाकुओं के काफिले ने ख्वाब में हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। डर के उठा ना, कत्ल हो गया। डर के उठा तो मैं तो सही सलामत हूँ।
اور ساتھ دیکھا تو پیسے کوئی ہوئے 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 بار بار وہیں سے پیچھے جہاں پر پہلے پڑاؤ کیا تھا دیکھا تو پیسے وہیں پر محفوظ پڑے ہوئے جس کا جی چاہے آپ دو بن گئے ہیں بلکہ آپ خدائی ہونے والے آپ کون بولے گا سمجھ آ رہی ہے پیسے ہی اٹھا لیے اور بڑا کام کا تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو جناب علی آ گیا اپنے شہر میں اب نا ادھر دیکھنا اب تھوڑا سا تردد بھی ہے کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں یا مرشد کے پاس جاؤں بس اپنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ایسے موڑ آ جاتا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں اگلی بات بھی آپ کو لطف دے دے گی ابھی یہ سوچ رہا ہے شہر میں آتے ہوئے کہ میں کس کے پاس جاؤں گا کس سے ملاقات کروں کام بھی ہو گیا سارا معاملہ بھی ہے چکر کیا ہے اب جب شہر کے مین گیٹ میں داخل ہوا تو حضرت شیخ حماد آ رہے تھے کہنے لگے بیٹا جلدی کر غوث اعظم کو مل گیا 70 مرتبہ تیرے لیے غوث پاک نے دعا کی ہے یہ معاملہ حقیقت تھا انہوں نے دعا کی تیرا سارا معاملہ خواب نے بدل دیا ہے یہ ہے میرے غوث اعظم جس کو اللہ مقام ولایت عطا کرتا ہے اس بندے کو علم بھی دیتا ہے اختیار بھی دیتا ہے آج آپ کو یہ مسئلہ میں نے سمجھایا اور دو باتیں سنائی اللہ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک منٹ بیٹھے صرف ایک منٹ مجھے دے دے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ اجتماع ہونے جا رہا ہے نگران شورا تشریف لا رہے ہیں کسی کو پتہ ہے کون سی تاریخ ہے ہاں جی 5 دسمبر بروز جلانے مدینہ شیر عطار آؤ گے حاصل کرنا دعوت اسلامی تمہاری اپنی تنظیم ہے